ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии Нигохи Диёрро бо хабару рӯйдодҳои муҳими ин соат манзури шумо мегардонем. имрӯз 8 феврали соли 2018 мелодӣ аст. дар студия бо шумо ҳастам Рустамбек Аҳмадов. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. ҳамкории Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ дар самти сайёҳӣ густариш меёбад. иди наврӯзи вилоятро дар Панҷакент ҷашн мегиранд. то соли 2020 таъмири пурраи агрегатҳои нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум дар назар аст. нафақа аз 78 то 10 000 сомонӣ. ивази шаҳодатномаҳои ронандагӣ дар консулгарии Тоҷикистон имконпазир шуд. муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон дар кишварҳои арабӣ ва ҷалби сайёҳон, сармоягузорони араб ба инфраструктури сайёҳӣ, гузаронидани курсҳои бозомӯзии кормандони бахши сайёҳӣ дар мулоқоти раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нӯмон Абдуғаффорзода бо менеҷери иҷроияи шабакаи курортҳои Рахадан турист рисот доктор Солеҳ Тавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. зимни мулоқот ба сармоягузори араб оид ба дастгирии давлатии бахши сайёҳӣ, пешниҳодҳои имтиёзҳо барои дар 5 соли аввали фаъолият аз андози даромад озод намудани ширкатҳои сайёҳӣ, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод намудани воридоти таҷҳизот ва масолиҳи сохтмонӣ барои бунёди иншооти инфраструктури сайёҳӣ, 50% коҳиш ёфтани боҷи гумрукӣ барои воридоти мошинҳои нав, ҳамзамон фаъол будани низоми электронии дастрас намудани раводид ва дигар ҷанбаҳои ислоҳоти соҳаи сайёҳӣ маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. доктор Солеҳ Тавидар бо намояндагӣ аз сармоягузорони Арабистони Саудӣ зикр кард. сармоягузорони Арабистони Саудӣ барои бунёди инфраструктури сайёҳӣ дар Тоҷикистон ва ҷалби васеъи сайёҳони кишварҳои арабӣ омода ҳастанд. қарори навбатии иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Суғд аз 6 феврали соли 2018 дар бораи таҷлили иди байналмилалии Наврӯз ба тасвиб расид. тибқи қарори мазкур моҳи марти соли 2018 дар қаламрави вилоят ҷашни байналмилалии Наврӯз таҷлил карда мешавад. тантанаҳои вилоятии ин иди байналмилалӣ дар шаҳри бостони Панҷакент баргузор хоҳад шуд. дар асоси қарори мазкур ҳамзамон кумитаи тадорукот ва нақшаи чорабиниҳои таҷлили иди байналмилалии Наврӯз иборат аз 26 банд тасдиқ гардида раисони шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда шуданд ки ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ ва пурмазмун таҷлил кардани ин иди байналмилалӣ тадбирҳо андешанд. дар назар аст ки то соли 2020 дар ду марҳила 6 агрегати нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум таъмиру таҷдид гардад ки он имкон медиҳад истеҳсоли барқ дар нерӯгоҳ то 38% афзоиш ёбад. маълумоти муфассал дар навори зерин пешниҳод мешавад. ивазнамоии 6 агрегати нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум бо маблағгузории Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ва Бонки инвеститсионии Аврупо дар ду марҳила амалӣ мегардад. дар назар аст ки таҷдид ва ивазнамоии таҷҳизотҳои ёрирасони нерӯгоҳ то соли 2020 амалӣ гардад. маблағи умумии лоиҳа $170 млн Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар бар гирифта дар сурати пурра амалӣ гаштани лоиҳа иқтидори нерӯгоҳ ва истеҳсоли барқ дар нерӯгоҳ дар назар аст то 38% зиёд гардад иттилоъ дода шуд. зимни як нишасти хабарӣ гуфта шуд ки давоми соли 2017 дар нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум истеҳсоли барқ хуб ба роҳ монда шуда нақша 102% иҷро гардидааст. زیاد کرده میشه یعنی 5 مگاوات 6 مگاوات از 30 مگاوات زیاد کرده میشه. قابل ذکر است که انرگوسیستمای ولایت‌ها 6 شبکه‌های برقی منطقوی که در ترکیب خود 18 شبکه‌های برقی شهر و ناحیوی را متحد می‌نمایند و نیروگاه برقی آبی قیروقم تشکیل می‌دهد. دوام سال سپری گشته در شبکه‌های برقی ولایت تعمیر خط‌های کابلی، تعمیر خط‌های هوایی، تعمیر ترانسفورماتورهای قوه‌گی، تعمیر تجهیزات‌های برقی زیرساخت‌ها صورت گرفته است. مبلغ اصرفی احولی نشستم سبب پرداخت نشدنی اولوی کامل از این نوع یکجان شبکه‌های مثلا نوعی آش، نوعی مسجد و غیر از نوعی بوجا بافته زیاد از این مسئله تشکیل میده پرداختی خودی جبرانی از اون احولی اما وقت پرداخت نشد
که مواد میشه از جمله قید گردید که با نظرداشت قرضهای کهنه به حالت 1 январи سال 2018 قرض عمومی استفاده برندگان برق 315.4 میلیون سومانی را از جمله قرض استفاده برندگان صنعتی، غیر صنعتی، بودجوی، خواجگی قشلاق، خواجگی آب و اهالی تشکیل می‌دهد. رستمبک احمد و فروخ غفورов برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار. در سال 2017 31,000 نفر مهاجران از ولایت سوات برای خط افشودگان وارد گشتند. در این زمینه ریاست خدمات مهاجرت در ولایت اظهار داشت که طول 2 ماه با مهاجران از سفر به روسیه خودداری کرده شود. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص نقل می‌کند. نه تنها به خاطر محصولات خوراک، اینچنین حفظ حیات اجتماعی مردم نیز امروز یکی از مسائل‌های مهم جامعه به شمار می‌رود. روزنامه‌نگاران اوید به این مسئله در نشست مطبوعاتی نهادهای ریاست خدمات مهاجرت، اگنتی مهنت و شغل اهالی، ریاست اگنتی دولتی سخورته اجتماعی نفقه به سوال‌های خود پاسخ گرفتند. ذکر شد که در سال 2017 31,000 نفر مهاجران از ولایت سوات برای خط افشودگان وارد گشتند. در این زمینه ریاست خدمات مهاجرت در ولایت اظهار داشت که بنا به سبب برگزاری انتخابات پرزیدنتی و جام جهان اوید به فوتبال در فدراسیون روسیه طول 2 ماه از سفر به شهرهای زیرین خودداری کرده شود. در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، ولگograd، یکاترینبورگ، قزون، کالینینگراد، نیژنی نوگورод، رостов-на-Дону، سامارا، سارانسک و سوچی فدراسیون روسیه مهلت قید مهاجرتی برای شهروندان خارجی و شخصانی به شهروندی در مقامات مهاجرتی یک شبانه روز مقرر کرده شده است. یعنی که شهروندانی که در حدود همین شهر و ناحیه‌ها هستند یک شبانه روز مقرر میکنند بعد از آنها برآمدنشان در کار. در این جریان خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت ذکر داشت که در سال 2017 در نتیجه رعایت نکردن قاعده‌های تکنیکی مهنت 40 نفر ضرر دیدند. و دیگر سمت کاری که به واسطه امروز ما فعالیت داریم این اوید به حادثه ناخوشی 3 سالی که در ولایت امروز بسیار شده است که در دام سالی گذشته 40 عدد را نشان می‌دهد که از این 25 عدد همچون در جراحی 15 عدد به طور خفته. ریاست اگنتی دولتی سخورته اجتماعی نفقه در ولایت سوق که در این نشست مطبوعاتی نیز شرکت داشت قید نمود که امروز در ولایت نفقه خواران از 78 تا 10,000 سومانی نفقه میگیرند. Пенсионеры, получающие до 10 тысяч сомони. Но таких лиц очень мало. Самое низкое у нас есть также, кто получает от 78 сомони. گزارش فیروزه میرجمایeva، فروخ غفورov و زیبا قربانova برای برنامه نگاه دیار. ادامه برنامه ارسال نوارها از جانب شهروندان به برنامه اطلاعاتی تلویزیونی دیار ادامه دارد. در نیمه اولی امروز با عنوان برنامه تحت نام آرایش درختان با سرفند که در کوچه گگارین شهر خوجند به نوار گرفته شده است پیشنهاد گردید. شهروند ناظم سعیدوف میخواهد به 2 سوال خود پاسخ بگیرد. یکم، آیا در شهر اوید به کارکرد پرتاب یگان عملها اجرا می شوند؟ دوم، هنگامی از دالانهای خانه‌های بلند آشیانه پرتافتن پرتاب شخص را چه انتظار است؟ این زمان در خط مستقیم تلفنی ما اشانقلوف حیدرجان سعیدبیکویچ سردار کارخانه واحدی کمونالی خدمت رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند قرار دارند. سلام، ما را میشنوید؟ میشنوم شما را. میگفتید که آماده هستید که به این سوال ها جواب دهید؟ البته. در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد امروز تصمیم گرفته است که اول آن پرتاب‌هایی که جمع‌آوری کرده می‌شود از حدود خوجند، شهر خوجند، آنها با پرتابگاه برده شده و نوها جدا کنی و یعنی یکی سرتیرافته میگه همین با نوها جدا نموده آینده برای کار کردنش کارخانه تصمیم گرفته است که همین خریداری نمودنی همین تجهیزات‌ها برای مانده شود. شخصانی که بی‌مدنیتی عایدی پرتافتنی پرتاب‌ها ظاهر می‌کنند نسبت آنها در اساسی ماده 450 451 452 آن این شخصان را جریمه‌بندی نمایید. از روی این ماده ها قریب که هر سال 2-3 شخصانی که این قاعده ها را ویرا میکنند طریق جریمه‌بندی کاربری کرده میشوند. با شما برای فوریت پاسخ اظهار سپاس میگوییم. سلامت باشید. خدمات کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه از 2 فوریه سال 2018 خدمت رسانی نو را دایر به عوض نمودن شهادتنامه‌های رانندگی نسخه کهنه به شهادتنامه‌های رانندگی نسخه نوی بیومتری براه مانده است.
در این باره از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان به امید خبر دادند. به شهروندان جمهوری تاجیکستان که در حدود فدراسیون روسیه قرار دارند امکانیت فراهم آورده شد تا در قلمرو فدراسیون روسیه شهادتنامه رانندگی نمونه نوی بیومتری دسترس نمایند. تماشابینان عزیز توجه نمایید به خبرهای خارجی برنامه. در پی بارش زیادی برف یک ساکن مسکو جان باخت و 2 کسی دیگر زخمی شدند. شهردار از مردم دعوت کرده که در راه احتیاط نماید. در پی شکست درختان و کنده شدن ناقل برق یک ساکن شهر مسکو هلاک شد. در این باره شهردار مسکو خبر داده است. متاسفانه حالت فوق‌العاده دیروز به فاجعه نگذشت. یک کس در پی شکستن درخت و کنده شدن ناقل برق جان باخت و باز 2 نفر دیگر زخمی شد. بنابر معلومات آخرین 360 درخت ریشه‌کن شده است. از درختان و ناقل‌های برقی خود را دورتر گیرید نوشته است شهردار مسکو. کارگران خدمات راه تازه‌کنی به تنفس در پی پاککنی راه‌های ماشینگرد هستند. برای مبارزه با عاقبت‌های برفریزی 350 عدد تکنیک سفربر شده است. در این گزارش داده است ولایت مسکو تماشابینان عزیز توجه نمایید به معلومات آب و هوا برای شبانه روزی آینده. در شهر خوجند هوای ابرناک به بارش در نظر است. شمال از شرق 4-9 متر در هر ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 6-8 درجه خنک و روزانه 2-4 درجه گرم می شود. تماشابینان عزیز این بودن همه خبر و گزارش هایی که تا این دم کارمندان شعبه اطلاعاتی تلویزیون دیور برایتان آماده و پخش نمودند. تا رسیدن خبرهای نو تنصیحت و خانه آباد باشید.